Last class, I explained about the Gauss law. Another name for this Gauss law is Maxwell's first equation. Gauss law ni Maxwell's first equation అని కూడా అంటాం అన్నమాట. So what this Gauss law says is ఎవరో మైక్ ఆన్ చేస్తున్నారండి, కొంచెం ఏమనుకోకుండా మ్యూట్ లో పెట్టారా? ఎందుకంటే ఈ క్లాస్ రికార్డ్ అవుతుంది. ఈ రికార్డెడ్ వీడియోనే నేను మీకు మళ్ళీ యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను అనమాట. సో ఈ డిస్టర్బెన్సెస్ ఏమైనా ఉంటే మనమే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతాము చూసేటప్పుడు. ఓకే, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ మ్యూట్ యువర్ మైక్ సెట్టింగ్స్. మీరు మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ యూ కెన్ టాక్. ఐఎమ్ రెడీ టు clarify any kind of doubt that you have. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా ఇది సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి బియాండ్ సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి కూడా we can discuss. My request is, so the divergence of D is equal to rho V. Divergence of electric flux density is equal to volume charge density. This is what we call it as D is the electric flux density and D value is equal to epsilon naught E. So D is a vector quantity, E is a vector quantity, epsilon naught is a scalar, and D is also will become a vector. So the divergence value will have a different value for different coordinate systems. And ఈ వెక్టర్ ఫీల్డ్ వాల్యూ, ద డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఒక్కొక్క కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ కి ఒక్క విధంగా ఉంటుందన్నమాట. నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో నేను మీకు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాను. దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ ఐ హావ్ గివెన్ ఫర్ కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్. ఓకే, సో దానికి సంబంధించిన వీడియో నేను అప్లోడ్ చేయలేదు, కొంచెం బిజీగా ఉండడం వల్ల కుదరలేదు. బై టుమారో ఆఫ్టర్నూన్ ఆర్ బై ఈవినింగ్ యూ కెన్ సీ దట్ అప్లోడెడ్ వీడియో. ఓకే, so today's concept of discussion is, first let us try to know the formula for divergence of a vector field in different coordinate systems and different differential normal areas in different coordinate systems. After that, application of Gauss law. That means how to apply this formula for electric field intensity due to a point charge and how to find out the electric field intensity due to a uniform line charge distribution. So these three topics that we are going to discuss in this class. First, let us try to know the formula for divergence of a vector field. So here A is a vector field. A place lo manaki D untadandi. So divergence of A is equal to dou AX by dou X plus dou AY by dou Y plus dou AZ by dou Z. A value ఎలా ఉంటుంది అంటే A is equal to AX plus AY plus AZ small az. This is the value of A in Cartesian coordinate systems. And the divergence of A in cylindrical coordinate system. In cylindrical coordinate system, this A is expressed as A rho plus A pi plus AZ. A rho, A pi, AZ are the unit vectors along the rho axis, pi axis, and Z axis. Then the divergence of A in cylindrical coordinate systems is given by del dot A is equal to 1 by rho dou by dou rho into rho A rho. A rho ante ee value anamata. Plus 1 by rho dou A pi by dou pi. Plus dou AZ by AZ. AZ ante EAZ. Alane, in spherical coordinates,
this A can be expressed as A R plus A theta plus AZ. So the divergence of A is given by del dot A is equal to 1 by R square dou by dou R into R square AR. AR into E value. 1 by R sin theta dou by dou theta of A theta sin theta. A theta into E value. Plus 1 by R sin theta into dou, sorry, A pi ఉంటుందండి. ఎందుకంటే R కామా theta కామా పైతో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్ లో. నేను పొరపాటున Z అని రాశాను. సో A pi into A pi. సో 1 by R sin theta dou A pi by dou pi. ఈ A pi ఒకటి అన్నమాట. సో ఈ వాల్యూస్ ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయితే సహజంగా మనల్ని ఇంతవరకే ఎగ్జామ్ లో రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు. కాబట్టి ఈ ఫార్ములా మాత్రం మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మర్చిపోకూడదు. ఓకే, సో ఇదే ఫార్ములాని మనము D తో రాద్దాం. సో D ఈజ్ ఈక్వల్ టు dx ax ప్లస్ dy ay ప్లస్ dz az అయింది అనుకోండి. సో డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు dou dx by dou x plus dou dy by dou y plus dou dz by dou z. ఇది కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్స్ లో డైవర్జెన్స్ వాల్యూ. దేనికి సమానం అవుతుందంటే వాల్యూమ్ చార్జ్ డెన్సిటీకి సమానం అవుతుంది అని గాస్ లా చెప్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఇవి మనకి ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయంటే రేపు లాప్లాస్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ పాయిసన్స్ ఈక్వేషన్స్ అని చెప్తాను. సో ఈ ఈక్వేషన్స్ ఉపయోగించి మనం కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ఏ స్పెరికల్ కెపాసిటర్, cylindrical capacitor, parallel plate capacitor. So మనకి తెలుసు Q is equal to CB అని, or C is equal to Q by V అని. V is nothing but the potential or voltage difference across the plates of the capacitor. So ఈ potential difference or voltage కనుక్కోవడానికి మనకి ఈ డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ D ఫార్ములా ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. అది మనం ఈ పాయిసన్స్ ఈక్వేషన్స్ కి సొల్యూషన్ కనుక్కోవడం ద్వారా మనం కనుక్కుంటాం. అది ఎలాగే ఏంటి అన్నది లాప్లాస్ అండ్ పాయిసన్స్ ఈక్వేషన్ చెప్పేటప్పుడు మీకే అర్థమవుతుంది. సో ఇన్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్మ్ we can express the Gauss law as integral over the closed surface d dot ds is equal to integral over the volume rho v dv. దీన్ని ఇంటిగ్రల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పి అంటాం అన్నమాట. సో ఇంటిగ్రల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ తో ఉన్న సమస్య ఏమిటి అంటే ఈ ds ని డిఫరెన్షియల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటాం. సో ఈ డిఫరెన్షియల్ సర్ఫేస్ ఏరియా వాల్యూ మనకు తెలియాలన్నమాట గాస్ లా అప్లై చేయాలి అంటే. ఇది Q ఎన్క్లోజ్డ్ అని చెప్పి మనం గాస్ లా ద్వారా ప్రూవ్ చేసాం ఆల్రెడీ, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు Q ఎన్క్లోజ్డ్. సో ఈ డిఫరెన్షియల్ సర్ఫేస్ ఏరియా వాల్యూ తెలిస్తేనే మనము గాస్ లా అప్లై చేయగలము. సో మనకి ఎన్ని రకాల కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి అంటే కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్, సెకండ్ వన్ cylindrical coordinate system, third one spherical coordinate systems. వాటికి సంబంధించి ఇప్పుడు డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ D వాల్యూస్ మనము ఇక్కడ చూసాము, రైట్? సో ఈ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్ లో ఈ డిఫరెన్షియల్ సర్ఫేస్ ఎలిమెంట్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి అని ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను. ఇది డిఫరెన్షియల్ నార్మల్ ఏరియాస్ ఇన్ కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్స్. కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్స్ అంటే ఏం లేదండి, ఒక అట్టపెట్టి తీసుకోండి. ఓకే, మన సెల్ ఫోన్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా, మన సెల్ ఫోన్ కొన్నప్పుడు బాక్స్ వస్తుంది మనకి, రైట్? దీన్ని చూస్తే
దీనికి 6 సైడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది లోపల నుండి ఇది x యాక్సిస్ అవుతుందండి, ఇది y యాక్సిస్ అవుతుందండి, ఇది z యాక్సిస్ అవుతుందండి. ఇలా చూస్తే మనకి దీనికి 6 సైడ్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క సైడ్ ఒక్కొక్క కలర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇది అలాంగ్ y యాక్సిస్, ఇది అలాంగ్ z యాక్సిస్, ఇది ఒక సైడ్ అండి, అవునా? దీనికి ప్యారలల్ గా లోపల కూడా ఇంకో సైడ్ ఉందండి. ఓకే, దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇది z, ఇది y కాబట్టి YZ ప్లేన్ అంటాం. సో దీని లెంగ్త్ dz అయింది అనుకోండి, దీని లెంగ్త్ dy అయితే దీని ఏరియా ఎంత అవుతుందండి? dy ఇంటూ dz అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది దీని యొక్క వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ ఇన్ విచ్ ఇట్ వాస్ ప్రెసెంట్. ఇది ఏదైతే ప్లేన్ లో ఉందో ఆ ప్లేన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది దీని డైరెక్షన్. ఇది ఏ ప్లేన్ లో ఉంది? YZ ప్లేన్ లో ఉంది, లేదా ZY ప్లేన్ లో ఉంది. ZY ప్లేన్ కి ఆపోజిట్ గా పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండే యాక్సిస్ ఏమిటి అంటే x యాక్సిస్ అన్నమాట. సో x యాక్సిస్ యొక్క యూనిట్ వెక్టర్ ని AX తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాం. కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంది, మీరు ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. X, Y, Z 3 ప్లేన్స్ అండి. ఇక్కడ X, Y తీసుకున్నారనుకోండి, మిగిలిపోయిన అక్షరం ఏదండి? ఎనీబడి కెన్ ఆన్సర్. X, Y ని కన్సిడర్ చేస్తే మిగిలిపోయిన అక్షరం ఏదండి? XYZ లో ఐ నీడ్ యువర్ రెస్పాన్స్, ప్లీజ్ ఆన్సర్. XYZ లో X, Y కన్సిడర్ చేశానండి, మిగిలిపోయిన అక్షరం ఏది? Z ఏనా? Z సార్. రైట్. సో మనం ఇప్పుడు డిఎస్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. dx dy తీసుకున్నాను, మిగిలిపోయింది ఏంటండి? Z. అంటే యూనిట్ వెక్టర్ Z డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది అన్నమాట. అర్థం కాల? ఓకే, మళ్ళీ XYZ తీసుకోండి. ఇప్పుడు నేను YZ ని కన్సిడర్ చేశా, మిగిలిపోయింది ఏంటండి? X. సో dy dz రాశాను అనుకోండి, ఇది ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది? X డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది అనమాట. dy ఇంటూ dz ఇంటూ AX. సరే, ఇంకొకటి XZ కన్సిడర్ చేశా, మిగిలిపోయిన అక్షరం ఏంటండి? Y. సో ఈ dx dz ద్వారా ఫామ్ అయ్యే సర్ఫేస్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది? Y డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, అదే ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. dy dz దాని యొక్క డైరెక్షన్ అలాంగ్ x యాక్సిస్ అన్నమాట. ఇది x యాక్సిస్ కదా, అలాంగ్ x యాక్సిస్. అట్లానే అంటే YZ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ XYZ లో లేని అక్షరం X కాబట్టి X డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, XZ తీసుకున్నాడు, సో XZ కాబట్టి ఏ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి? Y డైరెక్షన్ లో ఉండాలి. అందుకని ds is equal to dx into dz into ay అన్నమాట. ఇక్కడికి వచ్చా, y x కన్సిడర్ చేశాం. సో dx into dy will become the surface area. ఇది ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది అంటే AZ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. దీన్ని తీసుకుందాం. దీని యొక్క ఏరియా ఎంత అవుతుంది? ఇది లెంగ్త్ అయితే ఇది విడ్త్ అవుతుంది. సో ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొడవు ఇంటూ వెడల్పు. పొడవు అంటే లెంగ్త్, వెడల్పు అంటే విడ్త్. ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది? ఇది AX డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు DS. వీటిని ఏమంటామంటే డిఫరెన్షియల్ నార్మల్ ఏరియాస్ అంటాం. డిఫరెన్షియల్ నార్మల్ ఏరియాస్. సో అంటే ఒక డిఫరెన్షియల్ సర్ఫేస్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? నార్మల్ టు ద ప్లేన్ ఇన్ విచ్ ఇట్ వాస్ ప్రెసెంట్. అది ఏదైతే ప్లేన్ లో ఉందో ఆ ప్లేన్ కి నార్మల్ గా ఉంటుంది. నార్మల్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ అన్నమాట.
అలానే సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్స్ తీసుకుంటే సిలిండర్ ఎలా ఉంటుంది? మీ ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్ చూసుకోండి. ఇలా టాప్ లో ఒక సర్క్యులర్ ఉంటుంది, ఇలా పొడవుగా ఉంటుంది స్తంభాకారంలో, మళ్ళీ కింద బాటం కూడా ఇట్లా ఉంటుంది. రైట్? సో ఒకటేమో ఇలా అడ్డంగా ఉంటుంది, ఓకే. ఇది బాటం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది బాటం. ఒకటేమో రేడియేషన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఒకటేమో యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఈ రెండింటికి z యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి ds is equal to d rho d పై az. ఇది z యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో అన్నమాట. అట్లానే మనకి రో యాక్సిస్ అని ఉంటుంది, అంటే రేడియస్ యాక్సిస్ ఉంటుంది. ఆ డైరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే రో d పై dz a రో. అలా కాకుండా థీటా డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, పై డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. పై డైరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు d రో dz a పై అవుతుంది. ఇవి సిలిండ్రికల్ సర్ఫేస్ వాల్యూస్. ఈ వాల్యూస్ మీరు కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే while we are applying the Gauss law for finding the electric field intensity due to a straight line conductor, ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కండక్టర్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీని గాస్ లా ద్వారా అప్లై చేసి కనుక్కోవడానికి మనం అక్కడ డిఎస్ వాల్యూ కనుక్కోవాలన్నమాట. అప్పుడు మనము గాస్ సర్ఫేస్ అని చెప్పి కన్సిడర్ చేస్తాం. మనం కన్సిడర్ చేసే గాస్ సర్ఫేస్ ఏమిటి అంటే సిలిండర్. సో సిలిండర్ యొక్క ఈ డిఎస్ వాల్యూస్ కంపల్సరీ మీరు బై హార్ట్ చేయాలి. బై హార్ట్ చేయటమే, ఓకే. దేర్ ఇస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చెప్తాను. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్. ఇందులో కూడా 3 యాక్సెస్ ఉంటాయి, ఆర్ యాక్సిస్, theta axis, phi axis. So the ds value is equal to r sin theta d phi r d theta ar. ar direction లో ds value r sin theta d phi r d theta కి సమానం అవుతుంది. అదే along the direction of d phi ఎంత అవుతుంది అంటే r sin theta dr d phi a phi అవుతుంది. ఇది along the direction of a phi. అట్లానే a theta డైరెక్షన్ లో ఇది ఇది a theta డైరెక్షన్. అదే a phi డైరెక్షన్ లో r dr d theta a phi కి సమానం అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే. సో these are the values of differential surface elements in different coordinate. Okay, so ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఏమిటి అంటే ds is equal to r square sin theta d theta d phi ar ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఇది ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే మనము ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు ఏ పాయింట్ చార్జ్ కనుక్కోమని చెప్పి మనల్ని అడిగారు. ఎగ్జామ్ లో పొరపాటు నాకు క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోండి, మనం వచ్చినట్టు ఆన్సర్ చేయాల్సిందే కదా. అందుకని ఫస్ట్ వాల్యూ కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఈ వాల్యూ, దిస్ వాల్యూ యూ నీడ్ టు, యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు ఫర్గెట్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పబోయేది మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే గాస్ లా ఈజీగా అప్లై చేయగలరు అనమాట. ఓకే, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ గాస్ లా. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ గాస్ లాలో మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ది క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ d డాట్ ds వాల్యూ కనుక్కుంటామండి. ఓకే, ఈ వాల్యూ q కి సమానం అవుతుంది అని చెప్పి మనకి చెప్పారు. సో ఇప్పుడు d డాట్ ds వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ ds
into cos of angle between D and DS. అంటే ఇలా ఒక సర్ఫేస్ ఉంది అనుకుందాం, ఇది dx ఇది dy అనుకుందాము, ఇది az డైరెక్షన్ లో ఉంది. సో ds is equal to dx dy az, రైట్? నౌ d ఎలా ఉంది అంటే ఇలా ఉంది, ఇది d, ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ θ అయింది. సో ఇప్పుడు d డాట్ ds వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ d ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ds ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ d అండ్ ds అవుతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఈ θ వాల్యూ 0 డిగ్రీస్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు d డాట్ ds వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ d ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ds కి సమానం అవుతుంది. ఎందుకు? cos 0 is equal to 1 అన్నమాట. లేదా θ వాల్యూ 90 డిగ్రీస్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు d డాట్ ds వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే 0 అయిపోతుంది. ఎందుకు? cos 90 is equal to 0. సో ఇక్కడ మనము గాస్ లా అప్లై చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తాము అంటే we need to identify a Gaussian surface. ఎందుకు గాసియన్ సర్ఫేస్ ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఒక పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ కనుక్కోవాలి. ఓకే, సో ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఏ డైరెక్షన్ లో అయినా ఉండొచ్చు, అది మనకు తెలియదు యాక్చువల్ గా, రైట్? సో అందుకని ఏం చేయాలి అంటే ఈ పాయింట్ ని కవర్ చేస్తూ ఒక గాసియన్ సర్ఫేస్ ని కన్సిడర్ చేయాలి. ఈ గాసియన్ సర్ఫేస్ మీద ఒక డిఫరెన్షియల్ సర్ఫేస్ ఎలిమెంట్ విత్ డిఫరెన్షియల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ds ఉందని అనుకుంటాం. ఈ ds యొక్క డైరెక్షన్ ఈ d యొక్క డైరెక్షన్ కి ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, అంటే ప్యారలల్ గా ఉండొచ్చు, లేదా పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండొచ్చు, లేదా θ అనే యాంగిల్ చేయొచ్చు. సో ఈ సర్ఫేస్ అనే దాన్ని తీసుకోవడం మన చేతుల్లో ఉంది. మన చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి మనం ఈ సర్ఫేస్ ని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాము అంటే we assume that we take the surface ds such that it is either parallel or perpendicular to d. d కి ప్యారలల్ గా ఉండేటట్టన్నా తీసుకుంటాం, లేదా పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండేటట్టన్నా తీసుకుంటాం. అందువల్ల ఏంటి అంటే ప్యారలల్ గా ఉందనుకోండి θ is equal to 0 degrees, పర్పెండిక్యులర్ గా ఉందనుకోండి θ is equal to 90 degrees. అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? θ is equal to 0 degrees అయింది అనుకోండి, అప్పుడు d డాట్ ds is equal to d ds అవుతుంది అనమాట. θ is equal to 90 degrees అయింది అనుకోండి, d డాట్ ds is equal to 0 అయిపోతుంది. అంటే కొన్ని ఇంటిగ్రల్స్ ని మనము ఎవాల్యుయేట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు అని అర్థం అన్నమాట. సో ఫస్ట్ స్టెప్ లో we need to identify a Gaussian surface. బానే ఉంది సార్, ఒక సర్ఫేస్ ఐడెంటిఫై చేయమంటున్నావు నువ్వు, ఈ సర్ఫేస్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలన్నది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కదా. సో లాజిక్ అప్లై చేయకుండా నేను చెప్పేది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ఫాలో అయిపోండి. పాయింట్ చార్జ్ అనుకోండి, దీనికి మనం అప్లై చేసి కన్సిడర్ చేసే సర్ఫేస్ స్పియర్ అన్నమాట. అదే లైన్ చార్జ్ అనుకోండి, దీనికి మనం కన్సిడర్ చేసే సర్ఫేస్ ఏమవుతుంది అంటే సిలిండర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్ లో ds వాల్యూ ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని చెప్పాను, అట్లానే సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్స్ లో ds వాల్యూ ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పాను మీకు ఇప్పుడు అర్థమై ఉంటుంది. ఎందుకంటే పాయింట్ చార్జ్ కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ గాస్ లా ద్వారా కనుక్కోవాలి అంటే మనము కన్సిడర్ చేయవలసిన గాసియన్ సర్ఫేస్ స్పియర్ అన్నమాట. సో స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్ లో d డాట్ ds వాల్యూ కనుక్కోవడం మనకి చాలా సులువు అవుతుంది. అలానే లైన్ చార్జ్ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ గాస్ లా ద్వారా మనం కనుక్కోవాలి అంటే మనం కన్సిడర్ చేయవలసిన గాసియన్ సర్ఫేస్ వచ్చి సిలిండర్ అన్నమాట. సో కాబట్టి సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్స్ అప్లై చేస్తే మనం చాలా సులువుగా చాలా ఈజీగా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ వాల్యూని కనుక్కో
చెప్పగలం. ఓకే, సో ఫస్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ గాస్ లా టు ఏ పాయింట్ చార్జ్. ఒక పాయింట్ చార్జ్ కి మనం గాస్ లా అప్లై చేద్దాం. ఇదేదో కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అండి. అది సిలిండ్రికల్ అనుకోండి, స్పెరికల్ అనుకోండి, కార్టీజియన్ అనుకోండి, రైట్. ఇక్కడెక్కడో ఆరిజిన్ దగ్గర ఒక క్యూ అనే చార్జ్ ఉంది. ఈ క్యూ ద్వారా రేడియేట్ అయ్యే ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఉంటుంది చూసారు, అది అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, అలాంగ్ వై యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, అలాంగ్ జెడ్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ పి అనే పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ కనుక్కోవాలి. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ కనుక్కోవాలంటే మనకి తెలిసింది ఏంటి అంటే E ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై ఎప్సిలాన్ నాట్ అని. అంటే ఈ కనుక్కోవాలంటే మనం ఫస్ట్ డి కనుక్కోవాలన్నమాట, రైట్. సో ఈ పాయింట్ ఎంత దూరంలో ఉంది అంటే ఆర్ యూనిట్స్ దూరంలో ఉంది. పి అనే పాయింట్ ఈ క్యూ నుండి ఆర్ యూనిట్స్ దూరంలో ఉంది. ఇప్పుడు మనము గాస్ లా ఉపయోగించి ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ది సర్ఫేస్ డి డాట్ డిఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యూ అని చెప్తాం. ఓకే, సో గాస్ లా ఎలా అప్లై చేయాలో చెప్తున్నాం. ఈ పి అనే పాయింట్ ని కవర్ చేస్తూ ఆర్ యూనిట్స్ కలిగిన ఒక స్పియర్ ని ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి అనుకోండి. అప్పుడు ఈ స్పియర్ మీద ఒక సర్ఫేస్ ఉంటుందండి. ఓకే, మీకు అర్థం కావడానికి ఇలా బయటికి రాశాను. ఇది డిఎస్. ఈ డిఎస్ వాల్యూ ఎంతో తర్వాత చూద్దాం. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ పి దగ్గర డి ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది అంటే అలాంగ్ ది రేడియస్ లైన్ అన్నమాట. ఇది ఆర్ ఏదైతే డైరెక్షన్ లో ఉందో అదే డైరెక్షన్ లో డి ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఆర్ ఏఆర్. This is the value of electric flux density at point P. మనకి తెలిసిన ఫార్ములా ఏమిటి? ఇక్కడ Q is equal to integral over the surface D dot ds. సో ఈ D dot ds వాల్యూ మనం కనుక్కోవాలి. అంటే we need to consider an incremental surface or a differential surface at point P which lies either parallel to AR or perpendicular to AR. Parallel గా అన్న ds వాల్యూ AR కి parallel గా ఉన్నదన్నా తీసుకోవాలి, perpendicular గా ఉన్నదన్నా తీసుకోవాలి. సో dr కి parallel గా ఉన్న ds వాల్యూ ఏమిటి అంటే ds is equal to r square sin theta d theta d pi ar. ఇదండి. అందుకని దీన్ని బైహార్ట్ చేసేమని చెప్పాను నేను, ఎందుకంటే తర్వాత మీరు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండటానికి. సో నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను ఏఆర్ డాట్ ఏఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఇది ఏ అంటే యూనిట్ వెక్టర్ అలాంగ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ యాక్సిస్. సో 1 ఇంటూ ఈ రెంటి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ 0 అవుతుంది కాబట్టి cos 0 which is equal to 1. అంటే డాట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ యూనిట్ వెక్టర్స్ దట్ లైస్ అలాంగ్ ది సేమ్ డైరెక్షన్. రెండు ప్యారలల్ గా ఉన్న యూనిట్ వెక్టర్ల యొక్క డాట్ ప్రొడక్ట్ ఎంత అవుతుంది అంటే 1 కి సమానం అవుతుంది. 1 కి సమానం అవుతుంది. సో ఇదే ఫార్ములా మనం అప్లై చేసి first we try to find out dr dot ds value. Sorry, d dot ds value. We know that d is equal to dr ar dot ds r square sin theta d theta d pi ar. So ar is the unit vector, ar is the unit vector. మధ్యలో డాట్ ప్రొడక్ట్ డాట్ ఉంది కాబట్టి ఏఆర్ డాట్ ఏఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. సో దీని వాల్యూ ఏమవుతుందంటే డిఆర్ ఆర్ స్క్వేర్ సైన్ థీటా డి థీటా డి పై అవుతుంది. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు గాస్ లా
integral over the surface d dot ds is equal to charge enclosed by the surface. ఆ సర్ఫేస్ లో ఎంత ఛార్జ్ ఉందండి? q కూలుంబ్స్ అనే ఛార్జ్ ఉంది. దీనికి సమానం అవుతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ d dot ds వాల్యూ ఎంతకి సమానమైంది? dr r square sin theta d theta d phi. Integral over the surface dr r square sin theta d theta d phi దీనికి ఈక్వల్ అయిందండి. ఇప్పుడు మనము ఈ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఈ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి అంటే ఫస్ట్ we know the limits of integration. ఓకే, spherical coordinates లో దిస్ theta వాల్యూ 0 కి పై కి మధ్యలో ఉంటుందండి. అలానే పై వాల్యూ 0 కి 2π కి మధ్యలో ఉంటుంది అన్నమాట ఫర్ ఏ స్పియర్. కాబట్టి q is equal to integral theta is equal to 0 to pi integral phi is equal to 0 to 2π dr r square sin theta d theta d phi. ఓకే, వీటిని మనం ఇంటిగ్రల్స్ ఇంటర్చేంజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ theta is equal to 0 to pi పక్కన పెట్టేశాను. ఈ dr కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయటకు తెచ్చుకుందాము. మళ్ళీ ఇంటిగ్రల్ phi is equal to 0 to 2π తీసుకొని r స్క్వేర్ కూడా కాన్స్టెంట్ ఏనండి, అందుకని బయటకు తీసుకొచ్చేసాను. ఓకే, ఇక్కడ పై ఉంది కాబట్టి d పై రాసుకుంటున్నాను. రాసుకొని బ్రాకెట్ పెట్టి ఈ sin theta d theta అని విడిగా రాస్తున్నాను. సో ఇంటిగ్రల్ d పై వాల్యూ ఎంతకి సమానం అవుతుందంటే పైకి సమానం అవుతుందండి. 0 to 2π సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ 0 ఇక్కడ 2π అయితే దీని విలువ 2π - 0 అవుతుంది, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2π కి సమానం అవుతుంది. అంటే ఈ ప్లేస్ లో నేను ఎంత పెట్టుకోవచ్చు అండి? 2π అనే వాల్యూ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో q is equal to integral theta is equal to 0 to pi. బయటేమో dr ఉంది, r స్క్వేర్ ఉంది. మనం ఇంటిగ్రల్ ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వచ్చిన వాల్యూ 2π కి సమానమైంది. ఇక్కడేమో sin theta d theta ఉందండి, రైట్? సో ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్లు అండి కాబట్టి బయట రాసుకోవచ్చు. 2πr స్క్వేర్ ఇంటూ dr ఇంటిగ్రల్ theta is equal to 0 to pi sin theta d theta. Integral sin theta d theta వాల్యూ మైనస్ cos theta అండి. లిమిట్స్ అప్లై చేశాం కదా, theta is equal to 0 to pi అన్నాం కదా. ఈ వాల్యూస్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే మైనస్ ఆఫ్ cos pi మైనస్ cos 0 మైనస్ ఆఫ్ cos pi అంటే -1 అండి, -1 మైనస్ ఆఫ్ -2 is equal to మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2 అవుతుంది. అంటే ఈ విలువ 2 కి సమానమైంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2πr స్క్వేర్ dr into 2 which is equal to 4πr square dr. This is the total charge enclosed in that surface. ఆ సర్ఫేస్ లోపల ఉన్న మొత్తం ఛార్జ్ అదన్నమాట. ఓకే, సో dr is equal to q by 4πr square. అంతే కదా, dr వాల్యూ కనుక్కున్నాం. Therefore d is equal to dr ar, that is equal to q by 4πr square ar. E is equal to d by epsilon naught, that is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square ar.
or Q by 4 pi epsilon naught r square into AR. This is the value of electric field intensity due to a point charge. AR అంటే ఏం చెప్పాను నేను Coulomb's law చెప్పినప్పుడు, it is the line joining the point. AR is the unit vector that lies along the direction of line joining the point where you want to find out the electric field intensity. మీరు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీని ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే కనుక్కుంటున్నారో, రైట్, ఆ పాయింట్ దగ్గర అంటే ఛార్జ్ నుండి ఆ పాయింట్ దగ్గరికి మీరు ఏదైతే లైన్ డ్రా చేశారో ఆ లైన్ లో ఉండే యూనిట్ వెక్టర్ విలువ అని చెప్పాను కదా. సో ఏఆర్ ఇదే కదా. ఏఆర్ వాల్యూ ఎంత మనకి కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్ లో? ఆర్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఆర్. ఇది ఏఆర్ వాల్యూ. అవునా? ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఏమన్నాను నేను? డిస్టెన్స్ అన్నా. డిస్టెన్స్ అంటే ఏమిటి? మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఆర్ కదండి. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్. అంటే ఏంటి? గాస్ లా నుండి కులుంబ్స్ లాని కూడా మనం ప్రూవ్ చేసేసాం. అంటే ఇది కులుంబ్స్ లాని మనకి చెప్తోంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డిటర్మైన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ గాస్ లా. గాస్ లాలో మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ డైరెక్ట్ గా కనుక్కోము, దాని ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ కనుక్కుంటాం. ఎందుకంటే ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ నేను ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మీకు చెప్పుకున్నాను. D is equal to epsilon naught E అని. D is independent of medium అని చెప్పాను. సో ఆ రిలేషన్ ఉపయోగించి మనము ఈ వాల్యూని కనుక్కోవచ్చు. So this is the first application. Now let us see application of Gauss law to a line charge. To a line charge. So for a line charge, the electric flux lines exist along the radial direction. Okay, నేను నా కెమెరా ఆన్ చేస్తున్నాను. రేడియల్ డైరెక్షన్ అంటే ఏంటో చెప్తాను, దాన్ని గమనించండి. ఓకే, కుదిరితే నా వీడియోని పిన్ చేసుకోండి. పెన్ ఉంది కదా, బ్లాక్ కలర్ పెన్, రైట్? నేను బ్లాక్ షర్ట్ వేస్తున్నాను, పెన్. ఓకే, మీ చేతిలో పెన్ ఇలా పెట్టుకోండి, ఇలా అరచేయి పెట్టండి. 5 వేళ్ళు ఉన్నాయి కదా, ఏదైతే డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతున్నాయో ఆ డైరెక్షన్ రేడియల్ డైరెక్షన్ అంటాము. ఇది రేడియల్ డైరెక్షన్ అన్నమాట. ఇలా పెన్ ఉంది కదా, ఎందుకంటే పెన్ను నా చేతిలోంచి కిందకి వెళ్ళదు, కన్నం పెట్టాలి. సో కన్నం పెట్టడం పోదు కాబట్టి కిందకి వెళ్ళదు. ఇలా పెట్టుకుంటే రైట్, ఇది రేడియల్ డైరెక్షన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది పెన్, దిస్ ఈస్ ది రేడియల్ డైరెక్షన్. అంటే దీన్ని సెంటర్ గా పెట్టి ఒక సర్కిల్ డ్రా చేశాను అనుకోండి, రైట్, ఇది రేడియల్ డైరెక్షన్ అన్నమాట. సో ఈ డైరెక్షన్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఏదైతే డైరెక్షన్ లో ఉంటుందో అదే డైరెక్షన్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ కూడా ఉంటుంది. ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఈజ్ అలాంగ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై దట్ చార్జ్. ఏదైతే చార్జ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉందో అది ప్రొడ్యూస్ చేసే ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఏదైతే డైరెక్షన్ లో ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేస్తుంది లైన్ చార్జ్ కాబట్టి ఈ లైన్ చార్జ్ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది అంటే అలాంగ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇట్స్ రేడియస్. ఈ రేడియస్ ఎట్లయితే ఉంటుందో అంటే దీన్ని సర్కిల్ గా పెట్టుకొని ఇలా పెడితే రేడియస్ అన్నమాట. దీన్ని 360 డిగ్రీల్లో తిరుగుతుంది ఉంటుంది ఈ వేలు, రైట్? మీరు ఒక సర్కిల్ డ్రా చేస్తారు కదా ఒక పాయింట్ చుట్టూ పేపర్ మీద, అదే అన్నమాట రేడియల్ డైరెక్షన్ అంటే. ఓకే, ఆ డైరెక్షన్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఏ లైన్ చార్జ్ ఆఫ్ చార్జ్ డెన్సిటీ ρl coulombs per meter. ఒక లైన్ ఛార్జ్ నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నా. దాని యొక్క లైన్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ అంటే ఎంతంటే ρl coulombs by meter. సో దీని ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ
ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది అంటే దాని యొక్క రేడియస్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. అంటే ఇది d is equal to d rho a rho. This is my line charge. దీని చుట్టూతా ఒక గాసియన్ సర్ఫేస్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. సో అందుకు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ P అనే పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ కనుక్కోవాలి. దీని యొక్క దూరం రో అనుకుందాం. సో ఈ P అనే పాయింట్ కవర్ అయ్యేటట్లుగా ఒక సిలిండర్ ని డ్రా చేయాలి. ఈ సిలిండర్ యొక్క రేడియస్ ఎంత అవ్వాలి అంటే ఈ చార్జ్ నుండి ఈ పాయింట్ ఎంత దూరంలో ఉందో అంత, అంటే రో అనే రేడియస్ తోటి ఒక సిలిండర్ డ్రా చేయండి. దీని యొక్క హైట్ L యూనిట్స్ అని చెప్పి అనుకోండి. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఇది ఏ రో డైరెక్షన్ అండి. ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ కూడా ఇదే డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. d rho a rho ఇదే డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు టోటల్ ఫ్లక్స్ present or enclosed by the cylinder. ఈ సిలిండర్ లోపల ఎంత ఫ్లక్స్ ఉంది అంటే that is equal to flux that comes out from top surface. ఈ టాప్ సర్ఫేస్ నుంచి బయటకు వచ్చే ఫ్లక్స్. సహజంగా ఈ టాప్ సర్ఫేస్ నుంచి ఫ్లక్స్ అని బయటకు రాదండి, జీరో ఫ్లక్స్ వస్తుంది. ప్లస్ ఫ్లక్స్ దట్ రేడియేట్స్ త్రూ సైడ్స్, పక్కల నుండి వచ్చేదండి ఇలా అన్నమాట. ఫ్లక్స్ ఎప్పుడు ఇలానే వస్తూ ఉంటుంది, పక్క నుండే వస్తూ ఉంటుంది, రైట్. ఇది జీరో కాదు. ప్లస్ ఫ్లక్స్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది బాటమ్, దట్ comes from the bottom. Okay, so ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే గాస్ లా అప్లై చేయడానికి ఇది టాప్ సర్ఫేస్ అండి. ఈ ఇక్కడ ఉన్న ds వాల్యూ az డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఇది ఏ రో డైరెక్షన్ అండి. ఈ ఏ రో డైరెక్షన్ లో ఈ వాల్యూ ఉంది. ఓకే, సో ds d dot ds at top, ఈ టాప్ లో d dot ds వాల్యూ ఎంత చూద్దాం. ఓకే, d వాల్యూ ఎంత, d rho a dot ds వాల్యూ ఎంతండి, అలాంగ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ az. దీన్ని నేను మాడ్యులస్ ఆఫ్ ds az అనుకుంటున్నాను. దట్ ఇంప్లైస్ d rho ds a rho dot az. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ a rho dot az? చూడండి, a rho az ఎప్పుడు 90 డిగ్రీల యాంగిల్లో ఉంటాయండి. ఓకే, సో a rho dot az is equal to 1 into 1 into cos 90. Cos 90 0 కదా, a rho dot az is equal to 0 అన్నమాట. అంటే d rho ds into 0 which is equal to 0. అంటే d dot ds value at top is equal to 0. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, ఇది ఏ రో డైరెక్షన్ అండి. ఇది బాటమ్ సర్ఫేస్. ఈ బాటమ్ సర్ఫేస్ దగ్గర ఇది az అండి. మనం తీసుకున్న ds ఇదండి. దీనికి యాంగిల్ ఎంత అండి, -90 degrees అండి. సో d డాట్ ds వాల్యూ ఎంత అవుతుందండి, d వాల్యూ ఏమో d rho a rho అండి, ds వాల్యూ ds minus az అండి. చూస్తే మైనస్ d rho మాడ్యులస్ ఆఫ్ ds a rho dot az. a rho dot az is equal ఎంత అనుకున్నాము, 0 అనుకున్నాం కాబట్టి 0.
వస్తుంది. అంటే no flux will leave from the top and from the bottom. టాప్ నుండి బాటం నుండి ఫ్లక్స్ లీవ్ కాదండి, దాని అర్థం అది సున్నా అంటే. మరి ఎక్కడ నుండి లీవ్ కావాలి ఫ్లక్స్? సైడ్స్ నుండి రేడియేట్ కావాలి. ఓకే, సైడ్స్ నుండి రేడియేట్ అయ్యేటప్పుడు D dot ds along sides. Okay, so along sides the value of ds is equal to rho d pi dz అండి. rho d pi dz a rho అండి. d వాల్యూ మనకు తెలుసు, d rho a rho అని. ఇప్పుడు d డాట్ ds వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే rho d rho a rho డాట్ rho d pi dz a rho. d rho rho d pi dz a rho dot a rho. a rho dot a rho is equal to 1 into 1 into rho rho. రెండు ప్యారలల్ గా ఉంటాయి లేదా ఒకటే యాక్సిస్ కాబట్టి వాటి మధ్య యాంగిల్ 0 అవుతుంది. సో దీని వాల్యూ 1 అవుతుంది. 1 అయినప్పుడు d rho rho d pi dz. ఇది అలాంగ్ సైడ్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రల్ s ని ఎలా రాస్తాము అంటే d డాట్ ds is equal to ఇంటిగ్రల్ టాప్ d డాట్ ds ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ బాటమ్ d డాట్ ds ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ sides d dot ds. What is the value of d dot ds over the top? 0. What is the value of d dot ds over the bottom? 0. What is the value of d dot ds along the sides? d rho rho d rho d pi rho d pi dz. ఇదండి d rho rho d pi dz. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి డబుల్ ఇంటిగ్రల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రో వాల్యూ ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి మారుతుందో చూద్దాం. z వాల్యూ కూడా ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి మారాలో చూద్దాం. d rho rho d pi dz. z వాల్యూ 0 నుండి l వరకు మారుతుందండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసిన సర్ఫేస్ యొక్క హైట్ l అని చెప్పి అనుకున్నాం. సో ఇక్కడ z వాల్యూ 0 అయింది అనుకోండి, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి z వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే l అవుతుంది అన్నమాట. అట్లనే r వాల్యూ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మారుతుంది. ఇక్కడేమో రో వాల్యూ, ఇక్కడ రో ఉంది, ఇక్కడేమో రో వాల్యూ 0 అవుతుంది అనమాట. సో రో వేరీస్ ఫ్రమ్ 0 టు రో, రో వేరీస్ ఫ్రమ్ 0 టు రో. ఇది క్యూ ఎన్క్లోజ్ కి సమానం. ఈ క్యూ ఎన్క్లోజ్ ఎంతో మనకు తెలియదు, వి డోంట్ వరీ, వి ట్రై టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఈ ఇంటిగ్రల్ ని సాల్వ్ చేయాలి. ఈ ఇంటిగ్రల్ లో d rho కాన్స్టెంట్, రో కాన్స్టెంట్ అండి. d rho కాన్స్టెంట్, రో కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో పై ఇక్కడ d పై ఉంది కదా, పై వాల్యూ 0 నుండి 2π వరకు మారుతుంది. పై వాల్యూ 0 నుండి 2π వరకు మారుతుంది. సో అంటే నేను రో అని చెప్పాను. ఇక్కడ మనకు వేరియబుల్ పై ఉందన్నమాట. పై అంటే సర్కిల్ అన్నమాట. సర్కిల్ లో యాంగిల్ ఎంతండి? ద యాంగిల్ ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ ఈస్ 360 degrees. అంటే 0 నుండి 2π వరకు మారుతుంది. క్యూ ఎన్క్లోజ్డ్, d rho కాన్స్టెంట్, రో కాన్స్టెంట్ బయటకి తీసుకొచ్చాను. pi is equal to 0 to 2π and z is equal to 0 to l dz d pi. ఈ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ కనుక్కుందాం. ఇంటిగ్రల్ dz z is equal to 0 to l వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే z 0 to l అవుతుంది, l minus 0 which is equal to l అవుతుంది. ఈ వాల్యూ l కి సమానం అవుతుంది అన్నమాట. d rho into rho
pi is equal to 0 to 2 pi L d pi అండి. L కాన్స్టెంట్ కదా బయటకి తీసుకొచ్చేయచ్చు. d rho L into integral pi is equal to 0 to 2 pi d pi. Integral d pi value pi is equal to 0 to 2 pi అయినప్పుడు ఎంత అవుతుంది అంటే ఇంటిగ్రల్ d pi is equal to pi అండి. ఈ d ఇంటిగ్రల్ కొట్టుకుపోతాయి అంతే. 0 to 2 pi which is equal to 2 pi. That implies d rho into rho L into 2 pi is the charge enclosed. Q is equal to d rho 2 pi rho into L అండి. Or d rho is equal to Q by 2 pi rho into L. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే Q by L divided by 2 pi rho గా రాసుకోవచ్చు. ఈ Q by L ఏమంటామంటే లైన్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ అంటాం. సో rho L by 2 pi rho is, so D is equal to rho L by 2 pi rho A. E is equal to D by epsilon naught. D value E is equal to D by epsilon naught. D value rho L by 2 pi rho A rho into 1 by epsilon naught, or rho L by 2 pi epsilon naught rho into A rho. So this is the value of electric field intensity due to a line charge having infinite length. Infinite length kaligina line charge yokka electric field intensity value entadi E is equal to rho L by 2 pi epsilon naught rho A rho. నేను చెప్పాను సెకండ్ లెక్చర్ లో థర్డ్ లెక్చర్ లో చెప్పాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ we can determine the electric field intensity due to different charge configurations.